اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو اللہ رب رحمان اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا غریب نواز گنج بخش، حاجت روا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا اور بارش برسانے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اکیلا بلا شریک اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے بڑھ کر اور درختوں کی پتوں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ درود و سلام اس ہستی مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود آقا کریم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سچی بات اللہ رب العزت کی بات ہے، اور سب سے بہترین کامیابی والا، نجات والا، ہدایت والا راستہ وہ میرا راستہ ہے۔ میرے راستے کے علاوہ جتنے بھی نئے راستے ہیں، طریقے ہیں، عبادات ہیں، وہ سارے کے سارے بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرات و خواتین، انسان کے اندر اللہ رب العزت جو اس کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کی ہے، اس خالق نے انسان کے اندر بے شمار خوبیاں اور وصف رکھے۔ اگر انسان ان خوبیوں پر، ان اوصاف پر اور ان اچھائیوں پر کاربند رہے، عمل پیرا رہے، تو وہ نہ صرف آپس کے اندر انسانوں کے اندر بھی اس کو رتبہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں بھی اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ انہی اوصاف کے اندر، انہی صفات کے اندر سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان جب بھی بولے، جب بھی بات کرے، صاف اور پاکیزہ گفتگو کرے، صاف اور ستھری بات کرے۔ یہ ایسا وصف ہے انسان کا کہ انسانوں کے اندر بھی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی عزت بنے، لوگ احترام کریں، بڑے ہمارے ساتھ صدقت کے پیش آئیں اور چھوٹے ہمارا احترام کریں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ میرا بول چال اچھا ہو، صاف اور پاکیزہ ہو۔ اگر یہ ہوگا تو انسانوں کے اندر بھی عزت اور رب کے ہاں بھی مرتبہ، شرف اور قرب حاصل ہوگا۔ جو آج کے خطبہ جمعے کا عنوان اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ کہ صاف اور پاکیزہ گفتگو مومن کی نشانی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا
کہ ایک انسان مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اللہ کا لحاظ کرنے والا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بد کلام ہو، فحش گوئی کرنے والا ہو، زبان کی ترشی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو خطبے میں آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو، گفتگو کرو تو بہترین گفتگو، اچھی گفتگو، پاک صاف بات کرو، الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرو۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند ہے۔ پھر قرآن کے ایک اور مقام پر جہاں پر اللہ رب تعالیٰ نے والدین کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ والدین کا مرتبہ مقام کیا ہے، اس آیت کے ضمن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ بات کرو، گفتگو کرو تو کیسے؟ قولاً کریما، بڑی دھیمی بات، بڑی خوبصورت بات، بڑی نرم بات کرو والدین کے ساتھ بھی۔ اور اسی طرح پورے معاشرے کے اندر جب بھی گفتگو کرنی ہو، بات چیت کرنی ہو، بڑا ہو تب، کوئی چھوٹا ہو تب، سوچ سمجھ کے دھیمی گفتگو، اچھا لہجہ، الفاظ کا اچھا چناؤ، خیر والی بات، اسلام اور دین والی بات کرو۔ رب تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے، رب تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے۔ پھر اندر قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو، قُلْ لِعِبَادِي، جو میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے، ان سے کہہ دیجئے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بات کیا کرو، وہ گفتگو کیا کرو جو خوبصورت ہو، جو اچھائی پر مبنی ہو، جو خیر والی ہو۔ اس آیت سے کیا سمجھ آیا کہ اگر میرا اور آپ کا شمار رب کے بندوں میں، رب کے پیدا کردہ غلاموں میں ہونا چاہیے، تو پھر اس بات کے لیے لازم یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں؟ اچھی بات، سلجھی بات، صاف گفتگو۔ اگر کوئی مومن مسلمان دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بھی صاف گفتگو نہیں ہے، پاکیزہ بات نہیں ہے، اچھائی والی بات نہیں، نیکی کی دعوت نہیں، برائی سے روک نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لِعِبَادِي، میرے بندے وہ ہوں گے جو اچھی بات کریں گے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ وصف نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، تو یاد رکھیں شاید کہ ہم اللہ کے اچھے بندے نہیں، شاید کہ ہم مومن مسلمان نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا اتنا عزت کا حامل، اتنا مرتبے کا حامل، اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ہی اعلان فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اللہ کے ہاں ایسا صدقہ، اللہ کے امیر لوگ، صاحب استطاعت والے لوگ جن پر رب کی رحمت اور نصرت ہے، رب نے مالی طور پر مضبوط کیا ہوا ہے، ان لوگوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر احسان جتلانا، اس کو تنگ کرنا، زبان سے، اعمال سے، ہاتھ سے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تمہارا ایسا صدقہ مجھے نہیں قبول، اس سے بہتر یہ تھا کہ تم میرے مسلمان مومن بندوں سے صاف ستھری سچی بات کر لیا کرتے۔ یہ تمہارے بڑے بڑے اعمال، یہ پہاڑوں جتنا صدقہ،
یہ تیز آندھی جیسا رب کے راستے میں مال خرچ کرنا، لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا، مسلمان مومن کو تنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا تو صدقہ نہ کرتا، بلکہ کیا کرتا؟ قول معروف، اچھی بات کہہ لیتا، اچھی گفتگو کر لیتا، نیکی کا حکم دے دیتا، برائی سے منع کر دیتا، اللہ کے رسول کی کوئی بات سنا دیتا، کوئی آیت اور حدیث سنا دیتا، تیرے اس صدقے سے بہتر تھا جو تو نے صدقہ کر کے ساتھ میں احسان جتلایا۔ اللہ کے ہاں اتنی عزت والی، اتنی شرف والی یہ عادت ہے، یہ وصف ہے کہ انسان جب بولے صاف ستھری بات کا، اور اس صاف ستھری بات کے اندر کیا کیا ہے؟ علماء سے سیکھے، اپنے شیوخ سے سیکھے، اپنے بڑوں سے اس بات کو سیکھے کہ اس صاف اور ستھری بات کے اندر کسی کو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی شامل ہے، کسی کو برائی سے منع کر دینا یہ بھی شامل ہے، کسی کو قرآن حدیث کی کوئی بات سنا دینا سچی ستھری بات کے اندر، صاف اور پاکیزہ گفتگو کے اندر یہ بھی شامل ہے، کسی کے اندر اسلام پھیلانا، کسی کو معاف کر دینا، الفاظ کا اچھا چناؤ کرنا، اچھی سلجھی گفتگو، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ حضرات، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ گفتگو کرنا، الفاظ کا اچھا چناؤ، صاف ستھری بات، اس کو مومن کی نشانی قرار دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، شرم و حیا، عزت غیرت مندی، والعی اور صاف ستھری گفتگو، الفاظ کا اچھا چناؤ، زبان کی مٹھاس، شعبتان من الایمان، یہ ایمان کی دو شاخیں، ایمان کی شاخیں۔ اور دوسری طرف کیا بیان فرمایا؟ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، جس انسان کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، بے جا گفتگو ہے، کثرت کلام ہے، بد گوئی ہے، فحش کلام ہے، گندی باتیں ہیں، بڑوں کا لحاظ نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، الفاظ کی نرمی نہیں، زبان کی مٹھاس نہیں، فرمایا یہ نفاق کے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے پر ہے، نفاق کی شاخوں میں سے کسی ایک شاخ پر ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ جس کے اندر یہ وصف ہے کیا کہ وہ جب بولتا ہے اچھی بات، ستھری بات، اگلے کا مقام و مرتبہ لحاظ رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے، دین اسلام کی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ نے کسی صدر، وزیر اعظم، ایم پی، ایم این نے نہیں، کسی خطیب مولوی نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پاک باز، پاک گفتگو، صاف گفتگو کرنے والے شخص کو کیا فرمایا کہ یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر کاربند۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المحدثین ہے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، دین کا وافر حصہ ان کی بساطت اور وساطت سے مسلمانوں تک پہنچا۔ ان کی صحیح حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اعلان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل فرمایا، امت تک پہنچایا کہ امت کے لوگوں، تمہارے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے کہ جس شخص کے اندر یا جس شخص کو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان ہے، قیامت کے دن کے اوپر اس کا ایمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا خالق اور مالک رحمان ہے، رب ہے، اور کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب کے ہاں جواب دہی ہونی ہے، سوال و جواب ہے، جزا و سزا ہے، تو اس شخص کے اندر یہ تین اوصاف ہونے چاہیے۔
जिस शख्स का अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ईमान है और क़यामत के दिन के ऊपर अकीदा है, ऐसे शख्स के अंदर ये 3 खूबियां होनी चाहिए। कौन सी खूबियां? फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमान को बोझ न समझे, इस्तिताअत के मुताबिक मेहमान नवाजी करे। फला युज़ी जारहू, अपने पड़ोसी को तंग ना करे, तकलीफ ना दे, जुबान से हाथ से इसका पड़ोसी तंग ना हो। तीसरी, आज के खुतबे के उन्वान के मुताबिक फलयकुल खैरन औ लियस्कुत, जब बात करे अच्छी बात, नेकी वाली, पकीज़ा, साफ गुफ्तगू करे। अगर इसके पास कहने के लिए साफ गुफ्तगू नहीं, पकीज़ा गुफ्तगू नहीं, अच्छी बात नहीं है, फलयस्कुत, तो फिर चुप रहे, चुप रहे। यानी जिस शख्स के अंदर ये 3 वसफ मौजूद है, गोया के वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहर बंद है। उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया अल्लाह के नबी ने कि जिस शख्स के पास ये 3 वसफ है, इस शख्स का अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान है, अकीदा। और जिस शख्स के पास, जिस मुसलमान मोमिन के पास ये वसफ मौजूद नहीं है, उसको अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए। क्यों? कि अल्लाह के पाक पैगंबर बयान फरमा रहे हैं कि जिसके पास ये वसफ होंगे उसी का अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन होगा। और गोया के दूसरे लफ्जों में अगर समझा जाए तो जिसके पास ये तीनों साफ नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, उसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आखिरत के दिन पर अकीदा नहीं। तो आज मैं अपने गिरेबान में देखूं, आप अपने गिरेबानों में देखें, आप अपने आप को समझते हैं ज्यादा, मैं अपने आप को बेहतर समझता हूं। अगर अमल के अंदर कमी है, कमजोरी है, जुबान की मिठास नहीं है, गुफ्तगू अच्छी नहीं है, इस्लाह करें। क्योंकि आज के खुतबे में रसूलुल्लाह का ये पैगाम मेरे और आप तक पहुंच चुका है, मेरे और आप तक पहुंच चुके। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक दिन बैठे हैं सहाबा के अंदर, तो आप जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से पनाह मांगते हुए आपके चेहरे के तासुरात भी बदलते हैं। जहन्नम की जैसे कि होलनाकियों को आप महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। और फिर सहाबा को बयान फरमाते हैं, मेरे सहाबा, इत्तकुन्नारा वलो बिशिक्की तमरतिन फलम तजिद फबिकलिमतिन तय्यिबतिन। ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम से, अल्लाह की आग से, अल्लाह के अजाब से जरूर बचो, जरूर बचो। वलो बिशिक्की तमरतिन, अगरचे रब के रास्ते में खजूर का कुछ हिस्सा ही तकसीम करके, सदका करके बचना पड़े तो बचो। अगर खजूर का कुछ हिस्सा भी मुयस्सर नहीं है, फबी कलिमतिन तय्यिबतिन, पाक गुफ्तगू से, अच्छे कलाम से, साफ सुथरी बात से, आपस के अंदर अच्छी बोलचाल से, हदीस सुना के, रसूलुल्लाह की बात पहुंचा के, आयत सुना के, इस्लाम फैला के, किसी ना किसी तरीके से अल्लाह की जहन्नम से बच जाओ, ये तुम्हारी कामयाबी है। ये देखें कि पाकीज़ा गुफ्तगू कितनी अहमियत की आमिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा गुफ्तगू को जहन्नम से आज़ादी करार दी है कि जो शख्स पाकीज़ा गुफ्तगू वाला है, साफ गुफ्तगू करता है, दीन की बात, रसूलुल्लाह की बात करता है, गोया कि वो अपने आप को जहन्नम से महफूज कर लेता है, बचा लेता है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेरे खुदा, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के चौथे खलीफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, फातिह खैबर, सही हदीस बयान फरमाते, हम रसूलुल्लाह की मजलिस में, आपकी मैयत में, आपके दरसा हलक में बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत बयान फरमा रहे हैं, जन्नत का अहवाल बयान फरमा रहे हैं, सहाबा का ईमान बढ़ा रहे हैं।
آپ فرما رہے ہیں جنت کے کچھ بالا خانے ایسے ہوں گے، کچھ کمرے ایسے ہوں گے کہ ان کا اندرونی حصہ بیرونی حصے سے اور باہر والا حصہ اندر والے حصے سے نظر آئے گا۔ اتنے خوبصورت محل، اتنے خوبصورت کمرے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں ہم میں سے ایک بدوی صحابی اٹھا، دیہاتی صحابی، جنت کا لالچی، جنت کا حریص، موقع کو غنیمت جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قال لمن ہی یا رسول اللہ، یہ جس جنت کے آپ تذکرے کر رہے ہیں، یہ جن بالے خانوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہیں؟ کن خوش نصیب لوگوں کے حصے میں ایسے خوبصورت جنت کے کمرے آئیں گے، بالا خانے آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلانے والے، وہ لوگ جو پاکیزہ گفتگو کرنے والے، سوچ سمجھ کے بولنے والے، الفاظ کا اچھا چناؤ کرنے والے، اور وہ لوگ جو روزوں پر کار بند رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو رات کے اس پہر میں نماز ادا کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ اپنے نرم ملائم بستروں پر آرام کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے خوف کھانے والے اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے جنت کے وہ بالا خانے، وہ اونچے کمرے ہیں کہ جن کمروں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بیان فرماتے ہیں ان کا اندر والا باہر والا حصہ اندر باہر سے نظر آتا ہے۔ تو یہ کن کے لیے جو پکیزہ گفتگو کرنے والے، جن کا زبان کے اوپر کنٹرول ہے، جو فحش گوئی نہیں کرتے، جو باتونی نہیں ہے، بک بک نہیں کرتے، ایسے مومن مسلمانوں کے لیے جنت کے ان بالوں خانوں کا وعدہ ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میرے صحابہ، انسان کے نا جسم کے جتنے جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں کے اوپر صدقہ ہے، صدقہ رب کی شکر گزاری ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ صدقہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ اپنے ان 360 تقریباً جو جوڑ ہیں انسانی جسم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کے لیے ایک مومن مسلمان ان چند باتوں پر عمل کر لے تو اس کا صدقہ ادا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے جو آج کے موضوع کے متعلق یہ ہے کہ کیا پاکیزہ گفتگو، کلمہ حسن، خوبصورت بات، صاف بات، اللہ کے رسول کی بات، نیکی کی بات پہنچانا، فرمایا صدقہ ہے۔ سلام لینا، فرمایا ان 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے۔ فرمایا کسی سوار کو اس کی سواری کے اوپر سوار ہونے میں مدد کرنا یا اس کا سامان لاد دینا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اور نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے والا ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے جوڑوں کے صدقے ادا ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے کہ اپنے اس وجود کا جو 5-6 فٹ کا وجود ہے، جو تندرستی ہے، جو صحت ہے، اس نعمت کا اللہ کے ہاں شکر ادا کرے، اللہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے کیا لازم ہے؟ صدقہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کریں صاف ستھری بات کریں، پاکیزہ گفتگو کریں، اسلام والی بات کریں، اللہ کے رسول کی بات کریں۔ حضرات، بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید سنیے گا، ایمان کو تازہ کیجئے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ مطہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں اور میرے محبوب گھر میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ تعارف کروانے والے نے اپنا تعارف کروایا تو اللہ کے محبوب نے پتہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا یہ بہت برا آدمی،
बहुत गंदा आदमी है, फिर उसको अंदर आने की इजाजत दी। अम्मा जी बयान फरमाती हैं कि जब वो अंदर आ गया ना तो आपने उसके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी नरम गुफ्तगू की, बड़े आसान तरीके से इस्तकबाल किया, फिर रुखसत किया। मैं बड़ी हैरान जुस्तजू कि एक तरफ अल्लाह के नबी ये बयान फरमा रहे हैं कि आप ये आने वाला बंदा बड़ा गंदा है, बहुत बुरा है, और दूसरी तरफ इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतना पाक कलाम, इतना उसका वेलकम इस्तकबाल और फिर रुखसत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या मामला है? तो आपने ऐलान फरमाया, इंसानों के अंदर माशरे के सबसे बुरे इंसान वो हैं, जरा सुनिएगा, इंसानों में से माशरे के सबसे बुरे इंसान वो हैं कि जिनकी बद कलामी की वजह से लोग उनके साथ बोलचाल बंद कर दें। आज भी इस माशरे के अंदर आप नजर दुराएं, ऐसे लोग मौजूद हैं कि लोग उनको उठकर सलाम करते हैं, लोग उनकी बड़ी आओ भगत करते हैं, लोग उनको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और वो बेवकूफ, वो अनजान लोग ये समझते हैं कि हमारी बड़ी इज्जत है, बड़ा रोब है, दबदबा है, लोग डरते हैं। हालांकि ये सब कुछ किस वजह से किया जाता है कि जुबान का गंदा है, इसको ना अपनी इज्जत की परवाह होती है ना किसी की इज्जत की परवाह। तो लिहाजा ये जो 2, 3, 4 मिनट के लिए मुलाकात का वक्त है, इसको पास करने के लिए हम उससे अच्छा बर्ताव करते हैं। तो ये है कि माशरे के वो अफराद जिनकी बदकुलामी की वजह से, जिनकी फोहश गोई की वजह से, जो गालम गलोच के अंदर है, जो गाली के बगैर बात नहीं करते, तो सुलझे हुए इंसान, अल्लाह की रहमत वाले इंसान, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते। तो लिहाजा उनसे जान छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं, उनके जान छुड़ाने के लिए उनकी आओ भगत करते हैं, सलाम दुआ लेते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। तो हजरात आप भी देखिए, मैं भी देखूं, अगर मेरे और आपके अंदर कोई ऐसी खराबी, कोई ऐसा नक्स है कि लोग हमारी जुबान की तेजी की वजह से, हमारी बद कलामी की वजह से, हमारी फोहश गुफ्तगू की वजह से, हमारी गालम गलोच से तंग आकर मुझसे और आपसे अगर दूर हो रहे हैं, तो मुझे और आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए। इसी तरह पिछले खुतबे में भी इरशाद फरमाया सैयदना जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह कोई नसीहत कीजिए अपने इस बंदे को, अपने इस जान निसार को कोई नसीहत कीजिए, कोई अमल करना चाहता हूँ, राह निजात पर आना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, है जाबिर गाली ना दिया कर, जुबान का अच्छा इस्तेमाल किया कर। ये गालम गलोच आज के इस माशरे के अंदर फैशन बन चुके हैं। हज़रात वल्लाह मैंने भी देखा है, आपने भी अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसे नौजवान देखे हैं जिनकी बात गाली से शुरू होती है और गाली पर खत्म होती है। सुनने वाला भी इसको बुरा महसूस नहीं करता। ये इतनी गंदी आदत, इतना गंदा रवाज है जो हमारे इस माशरे में आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता जा रहा है कि हम इस गंदी गुफ्तगू को, इस बद कलामी को, फोहश गुफ्तगू को आम समझने लगे हैं। जो आज के खुतबे जुमे के अंदर मैंने और आपने रब की तौफीक और रहमत और नुसरत के साथ इस बात को समझने की गुफ्तगू की कोशिश की कि ये जो गंदी गुफ्तगू है, ये जो गंदी बातें, ये फोहश कलामी, ये जुबान की तेजी, ये बक बक करना, गालम गलोच करना, इस्लाम के अंदर, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इसके बरअक्स आपने भी सुना, मैंने सुनाया कि इसके बरअक्स वो लोग, वो मोमिन मुसलमान कि जिन पर रब की रहमत है, जिनकी जुबान अच्छी है, जिनके अल्फाज अच्छे हैं, दीन की बात करते
करते हैं, इस्लाम पहुंचाते हैं, नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के साथ जन्नत के वादे किए हैं, अल्लाह ने ऐसे लोगों को अपना मुकर्रब बनाया है। और इसके बरअक्स वो लोग जो अपने आप को बड़ा तेज और शातिर समझते हैं, गालम गलौज करते हैं, जुबान का गंदा इस्तेमाल करते हैं, फहश गुफ्तगू करते हैं, बक बक करते हैं, बड़ों का एहतराम नहीं, छोटों के लिए अच्छे अल्फाज नहीं है, ऐसे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वही सुनाई और माशरे के बदतरीन लोग करार दिया। और आज हमारा माशरा मयार बदल चुके, मयार बदल चुके, तरजीहात बदल चुकी, नजरियात बदल चुके। इस बदगुलामी को, इस फहश गुफ्तगू को, इस जुबान की तेजी को हमारे माशरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से हमने कबूल करना शुरू कर दिया। आइए बुजुर्ग वालिदैनों से भी इल्तिमास है, बड़े भाइयों से इल्तिमास है कि आए अपनी औलाद को, अपने छोटे भाइयों को, अपने बेटों को उनकी निगरानी करें। अगर उनके अंदर ये खामी है, क्योंकि बिलखुसूस आज के नौजवान के अंदर ये ज्यादा खामी मौजूद, ये नक्स ज्यादा मौजूद है कि आपस में बुलाएंगे भी तो गाली देकर, कोई बात सुनाएंगे तो गाली देकर, किसी का जिक्र करेंगे तो गाली देकर। गाली देने वाले को तो हया नहीं आती। हैरान हूं उन लोगों पर कि गाली सुनते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, इनको भी हया नहीं आती। तो आए अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, गौर करें, इनकी तरबियत और इस्लाह करें, इनको समझाएं कि ये जुबान, गंदी जुबान, गंदी गुफ्तगू ये एक मोमिन का वतीरा नहीं है। क्या है? बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्या नहीं करार दिया? निफाक की, मुनाफिक की एक शाख करार दिया, एक टहनी करार दिया। अगर हम में से कोई शख्स इस अमल के अंदर लथपथ हो चुका है तो याद रखे वो मोमिन की कैटेगरी से निकलकर मुनाफिक की कैटेगरी में दाखिल हो रहा है। आइए अपने बच्चों को बचा लीजिए। आखिरी हदीस इस खुतबा जुमा की सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन का वसफ बयान फरमाया, अपने उम्मत की, अपनी उम्मती की ये तारीफ बयान फरमाई है कि जो मेरा उम्मती होगा, जो मोमिन होगा, जो रब का बंदा होगा, उसके अंदर ये चार काम नहीं होंगे। चार काम किसके अंदर? जो रब का बंदा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उसके अंदर ये चार काम नहीं है। और अगर किसी के अंदर ये चार काम है तो फिर उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक किस तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लैसल मुमिनु बित्तार वलल लिआन वलल फाहिश वलल बज़ी। अल्लाह के महबूब पैगंबर बयान फरमाते हैं, जो मोमिन मुसलमान है, जो रब का बंदा है, जो मेरा उम्मती है, उसके अंदर क्या नहीं है? बित्तार, ताना देने वाला नहीं है, किसी को अजियत नहीं देता, बात बात पर तंज नहीं करता। किसी की कोई बात हाथ आ जाए, कोई ऐब हाथ आ जाए, किसी का कोई नक्स पता चल जाए तो उसका जीना हराम नहीं करता, बात बात पर ताना नहीं देता। वलल्लियान, लानत करने वाला नहीं है, लानत करने वाला। हजरात, लानत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये जो लानत है ना, लानत आज हमारे माशरे में बड़ी आम है। और बिलखुसूस मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूंगा जो गुस्से के अंदर आकर अपनी औलादों को लानती कह देते हैं, लानत भेज देते हैं, फिर बाद में ऐसे वालिदैन देखे जो पछताते हैं कि काश मैंने अपनी औलाद को बद्दुआ ना दी होती, लानता ना की होती। हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब एक लानत देने वाला लानत कह देता है, लानत आसमानों से उतर आती है, उतर आती है। फिर वो लानत माशरे के अंदर घूमती है, उस अफराद पर भी जाती है जिस पर लानत भेजी गई। वो लानत देखती है कि ये लानत का मुस्तहिक नहीं है, फिर वो माशरे में घूम घाम के जिस शख्स ने लानत भेजी होती है, वो लानत भेजने वाले के ऊपर लानत पलट आती है। तो क्या फरमाया कि मोमिन का वसफ ही है कि वो लानती लानत नहीं भेजता, वो लानतान नहीं करता। और तीसरा वसफ क्या है? वलल फाहिश, फहश गुफ्तगू, फहश गुफ्तगू, गंदी बातें,
उरियानी वाली नंगी बातें, गालम गलोच नहीं करता, तो जो शख्स इन कामों के अंदर मुलविस है वो गोया के रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक मोमिन मुसलमान नहीं। चौथी और आखिरी वसफ जो इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वलल बज़ी, क्या? बेजा गुफ्तगू, कसरत कलाम, बातूनी, बातों का पंजाबी के अंदर कहते हैं गलादर, गलादर नहीं। जब मौका आया, जरूरत पड़ी, गुफ्तगू की, चुप कर गया। और वैसे भी ये सुनहरी अकवाल में से है कि एक चुप ते 100 सुख। इस वजह से आज के खुतबे जुमे के अंदर मैंने और आपने इस बात को समझने की कोशिश की है कि ये जो हमारे माशरे के अंदर एक नसूर जन्म ले रहा है, जिसकी रोज बरोज तरक्की हो रही है, परवरिश हो रही है, वो नसूर क्या है? जुबान की खराबी, जुबान की खराबी, गंदी गुफ्तगू, बातों के अंदर वक्त जाय करना। इसको दीन ने, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं किया। और जो इन बातों से बच के रहता है, अल्लाह के यहाँ भी मर्तबा है, रसूलुल्लाह के यहाँ भी कल क़यामत के दिन सुरखरू होगा। और जो इन बातों के अंदर शामिल हो जाता है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी वईद है, अल्लाह की तरफ से भी वईद है। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुना सुनाया हक बयान हुआ, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।